Hallelujah. Amen. It's such a joy to be in the presence of the Lord. प्रभुको उपस्थितिमा हुनु चाहिँ एकदमै आशिषमय र आनन्दको कुरा हो। Hallelujah. I'm loving this time especially because I alone as an Indian I'm able to get along with so many Nepali families and you all have become my family. म एक्लो जस्तो र एक्लै अथवा भारतदेखिको एउटा व्यक्ति भए तापनि तपाईहरुको बीचमा हुँदा र तपाईहरुलाई एउटा पारिवारिक माहौलमा परिवारको सदस्य जस्तै पाउँदा खुसी छु। Amen. And as Brother Subhash said that we all became one in God's family. सुभाष भाइले भन्दै थियो कि प्रभुमा हामी एउटै परिवार हो भनेर। So once again I thank all of you for having me here and I thank Sister Sushila also. म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिस्टर सुशीलालाई पनि। And praise be to God. परमेश्वरलाई महिमा होस्। Let me begin with a small prayer. म चाहिँ छोटो प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्न चाहन्छु। Our loving Heavenly Father, we come to your most precious presence, Lord. I humbly ask for your help, Lord, in delivering whatever you want me to deliver. Hide me under your precious wings. In Jesus' mighty name, I prophesy, decree, declare that the congregation, the hearts of the congregation are attentive in Jesus' name. And Lord Jesus, we love you, we adore you, we lift your name higher and higher, Lord Jesus. And I prophesy, Lord, the favor of the Holy Spirit, the joy, the sweetness of the Holy Spirit like never before. And I cancel all the plans of the enemy. In Jesus' mighty name I ask. Amen, 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 amen. I'm sorry. मलाई माफ गर्नु होला विषयको फोन आएको कारणले My parent family they call me. उहाँको परिवारले चाहिँ अभिभावक बाबुआमाले चाहिँ कल गर्नु। So hallelujah. Amen. And today, you know, God is telling few things to you personally. आज चाहिँ परमेश्वरले केही कुरो तपाईहरु सब व्यक्ति विशेषलाई भन्दै हुनुहुन्छ। Hallelujah. So today, let us turn to Isaiah chapter 40. यशायाको 40 अध्यायलाई हामी पल्टाउँछौँ। यशायाको पुस्तक 40 अध्याय। I can say human life is full of warfare. मानिसको जीवन चाहिँ एक हिसाबमा भन्ने हो भने द्वन्द्वले भरिएको हो। Amen. And the Christian life is even more, you know, we have more warfare as Christians. हामी एक विश्वासी क्रिस्चियन भएको कारणले झन् हामीमा झनै द्वन्द्व छ। Hallelujah. But God is telling you one thing, our struggle will not last. It is going to end. तर परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो संघर्ष चाहिँ सधैँको लागि हुँदैन तर यो छिटै अन्त्य हुन्छ। Hallelujah. It says clearly, those who wait for the Lord will gain new strength. यसरी भनेको छ जसले चाहिँ परमप्रभुमा विश्वास गर्छ उसको बल नयाँ हुनेछ। Can someone read from verse 28 to 31? Chapter 40 Isaiah. यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको वर्ष 28 to 31. 28 देखि 31 सम्म। म पढ्छु त। हे याकुब तँ किन सत्ताइस पढ्छु है। के 28 के तँलाई थाहा छैन के मैले तैँले सुनेको छैनस् परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन् तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ
तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन् तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन् Amen. It clearly says, have you not known and have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases the strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. यहाँ यसरी भनेको छ फेरि गएर We- के तँलाई थाहा छैन के तैँले सुनेको छैनस् परम प्रभु सदा सर्वदाका परमेश्वर हुनुहुन्छ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र Yes. कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन Amen. उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्छन् तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन् तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्नेछ Amen. We have to understand one thing. Our God is wonder-working God. He doesn't faint. He doesn't get tired like us. हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो परमेश्वर महान काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हामी जस्तो थकित हुनुहुन्न He doesn't faint like us, and He doesn't get weary like us. उहाँ हामी जस्तो पनि हुनुहुन्न हामी जस्तो थकित र बेहोस जस्तो पनि हुनुहुन्न For instance, if we see anyone fainting, only the person who has got more strength can catch the person, who is falling down. यहाँ कोही कसै मूर्छा पऱ्यो मूर्छित भयो अथवा बेहोस भयो भने फेन्ट भयो भने जो चाहिँ बलियो छ जोसँग बल छ शक्ति छ उसले चाहिँ उचाल्ने अथवा सार्ने अथवा सहायता गर्ने गर्छ Amen. If the person who wants to lift the other person, if he is weak, how can he lift the other? यदि त्यो लोटेको मानिस ढलेको मानिस मूर्छा परेको मानिसलाई उचाल्ने व्यक्ति नै कमजोर छ भने त उसले कसरी उचाल्न सक्छ र चाहेर पनि So that is why it clearly says the Lord is everlasting, creator of the ends of the earth. He does not faint and he does not grow weary. यहाँ त्यही कारणले यसरी भनेको छ परम प्रभु चाहिँ कमजोर हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ And that is why you need to trust God. Amen. त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँहरूले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ It clearly says that youths shall faint and be weary. Young men shall fall exhausted. But those who wait for the Lord will renew the strength. त्यसैले भनिएको छ युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू पनि थाकेर लोट्छन् Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God today wants to really help you. आज परमेश्वरले वास्तवमै तपाईँहरूलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ Amen. What is the meaning of exact waiting? खासमा वास्तवमा भन्ने हो भने पर्खनु भनेको चाहिँ के होला त वास्तविक Actually, your spiritual battery will be regenerated and renewed by Christ's limitless power. When you believe in Christ's limitless power, then you can receive His help. जब तपाईँ हामी जो पनि परमेश्वरमा आशा भरोसा गर्छौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो सीमाभन्दा बाहिर अनलिमिटेड रूपमा लिमिटभन्दा पनि माथि गरी चाहिँ उहाँले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ पुनर्जागृत तुल्याउन सक्नुहुन्छ You have to have faith on God-given promises, God-given word to you. तपाईँहरूले चाहिँ मात्रै परमेश्वरले दिनुभएको वचन परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञामाथि आशा भरोसा र विश्वास मात्र गर्नुपर्छ Amen. We have to humble ourselves before God and we have to give, show our hands to heaven and say, Lord, I am weak. I cannot do anything for myself, but I'm humbly accepting my weakness before you and I want you to intervene in my life. Then you will get the real help. God is saying. हामीले यो नम्र निवेदन साथ भन्नुपर्दछ कि प्रभु
म कमजोर छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, उठाउनुहोस् भन्नु पर्दछ अनि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ। Hallelujah. And we can see many Christians who rely upon their own capabilities, upon their own strengths, upon themselves, and after some time they will definitely recognize and realize, and they will accept that they cannot come out of their troubles with their own strength, and they have to they will definitely come to God seeking for His help. जति पनि क्रिस्चियनहरू अथवा भनौँ जो कोही मानिसहरू पनि पहिले सुरुमा चाहिँ जो कोही पनि आफ्नो बलमा, शक्तिमा, सम्पत्तिमा भरोसा गरेको हुन्छ, भर पर्छ, अडिग रहन्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि पछि यस्तो समय आउँछ आफ्नै बल शक्तिले केही गर्नु नसकिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अनि महसुस हुन्छ र अनि जब परम प्रभुमा आउँछ अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई उहाँले त्यो शक्ति दिनुहुन्छ। Amen. Till the time we think that we can do everything, we are capable of coming out of troubles, we are capable of earning the money, we are capable of coming out of all the troublesome issues, we will never get the help of Yahweh. The Jehovah will come down when you say, Lord, I am zero, and you become hero by coming to my side as one. For instance, I always tell that I am zero, and only after God coming beside me as one, I have become hero in my life, and it's the same with all. हामी जो कोही पनि जस्तै हाम्रो बल बुताले, धन सम्पत्तिले, विवेकले भ्याएसम्म हामी आफैले आफैमा भर पर्छौँ, हामी आफैले आफैमाथि विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जबसम्म हामी थकित र नसक्ने अवस्थामा र एकदमै दुर्बल अवस्थामा, जेरोको अवस्थामा हुन्छौँ, अनि मात्रै हामीले परमेश्वरमा विश्वास पुकार गरेको कैयौँ केसहरू हामी भेट्छौँ। अनि त्यही समयमा नै परम प्रभुले चाहिँ हामीलाई उठाउनुहुन्छ। हामीले यसरी भन्नु जरुरी छ कि प्रभु अब मसँग केही पनि छैन, मेरो बल बुता शक्ति विवेकले केही पनि गर्न सक्दिनँ, म जिरो बने, अब तपाईँ हिरो बनेर चाहिँ काम गर्नुहोस् भन्छौँ, तब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। Amen. Those who wait for the Lord will gain new strength, which means you have to say, Lord, my strength is not enough, I am nothing, please come. जसले चाहिँ परम प्रभुको आशा गर्दछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ नयाँ शक्ति र नयाँ बल फेरि पाउनेछ। Amen. They will run and not get tired, it clearly says. यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ तिनीहरू दगुरेर पनि थाक्ने छैन। Maybe your situations and circumstances in your life have snatched away the happiness, the normal life. You have become emotionally abnormal. The family situations are in abnormal. But when you allow God into your family and into you, God can make everything normal. तपाईहरुलाई यस्तो लाग्छ होला, यस्तो स्थिति विषम परिस्थिति भएर जानु भएको होला, अनि जहाँ चाहिँ एकदमै निराशा अवस्थामा आफ्नो नर्मल जीवनबाट अलि फरक परिरहेको अवस्थामा तपाईको खुशी लुटिएको अथवा खोसिएको अवस्था होला, वातावरणहरू बिग्रिएको अवस्था होला, तापनि तपाईहरुको आशा भरोसा पुकार परमेश्वरमा छ भने उहाँ चाहिँ यो सबै कुरो फेरि नर्मल जीवनमा, साधारण जीवनमा फर्काइदिन सक्ने क्षमता भएको परमेश्वर हो। Amen. The secret in giving ourselves to Christ is we will be enabled of the unlimited power access button in our life, which can help us to go through anything with smiling face. जब हामी परमेश्वरमा हुन्छौँ, जब वास्तवमै परमेश्वरको निगाह र सहायता हामीमा हुन्छ, जस्तो सुकै अवस्था विषम परिस्थिति भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्था सामना गर्नको लागि शक्ति दिनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो मुहारमा चाहिँ खुसी, स्माइल, हाँसो खुसी नै देख्छ। The unlimited power of God can enable us to run the race in our life, not to walk the race. Because, for instance, I can tell you an example. I have traveled all the way from India to Nepal. Can you imagine me traveling to your country by walk?
Can you imagine? कहिलेकाहीँ जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अनलिमिटेड भनौँ न मापै नभएको माप रहितको भनौँ न अनगिन्ती शक्तिले चाहिँ हामीलाई कुनै कुरो जुन हामी गर्न सक्दैन त्यसलाई सक्षम तुल्याउँछ। उदाहरणको लागि जस्तै म इन्डियादेखि नेपालसम्म आएँ के तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ, कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि म हिँडेर आउन सक्थेँ होला? Can I reach? Can I reach in that way? के त्यो तरिकाले म आइपुग्न सक्थेँ? No. सक्दैन। I have reached from India to Nepal by flight. I think it took 1.5 hours. Only it all happened within 2 hours. म चाहिँ इन्डियादेखि फ्लाइटबाटै आएको, इन्डियादेखि नेपालसम्म 2.5 घन्टा जति लाग्यो फ्लाइट। Without God, it is like that. It is me coming all the way from India through walk. But with God, it is me coming on the plane within 2 hours. Amen. यो भनेको चाहिँ परमेश्वर बिना यात्रा गर्नु भनेको चाहिँ म इन्डियादेखि हिँडेर आउनु हो, जुन चाहिँ असम्भव कुरो पनि हो। तर म परमेश्वरसँग हुनु, परमेश्वरको सहायतामा निगाहमा चाहिँ म हुनु भनेको चाहिँ म फ्लाइटबाट आउनु र 2 घन्टामै नेपाल आइपुग्नु जस्तै हो। Amen. So with God beside you, you can run the race and you will not faint, you will not be tired, you will not weep and wail. तपाईँ हामी जो कोही पनि परमेश्वर सँगै हिँड्नु पर्दछ, साथसाथै हिँड्नु पर्दछ, जसको कारणले हामी न त थकित न त मूर्छित हुनेछौँ, किनभने त्यहाँनिर परमेश्वरको सहायता हुनेछ। Hallelujah. And let us turn to Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 verse 9. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। Amen. So firstly, what we learned, we have to empty ourselves if we want to gain the fresh energy, if we want to run, if we want Christ to enable us to go walk happily in our life in spite of what we face. हामी केही कुरोले भरिन चाहन्छौँ, माया गरी भरिन चाहन्छौँ भने पुरानो जे हो अथवा हामीसँग जे छ त्योबाट रीतिन जरुरी छ र अनि ख्रीष्ट येशूलाई निम्त्याउनु चाहिँ जरुरी छ। Amen. And secondly, let us not lose heart. दोस्रो चाहिँ हामीले हरेस नखानु र हिम्मत नहार्नु हो। Which in doing good. ठिक गर्ने काममा, भलाइ गर्ने काममा चाहिँ हामी नथाक्नु र हरेस नखानु चाहिँ दोस्रो कुरा हो। Why it emphasizing or insisting the word good here? यहाँ चाहिँ असल भन्ने शब्द चाहिँ किन चाहिँ हाइलाइट अथवा फोकस केन्द्रित गरिएको हो? Why? Because when you continue to do good over the years, months and years and years, and you see no blessing at all, and then you see people throwing arrows into your life, pointing out or into your life, saying you are good, you are leading a holy life, you are leading God-pleasing life, but still why you and your family are not prospering? तपाईले वर्षैभरि असल काम गर्नुभयो, मतलब वर्ष असल काम गर्नुहुन्छ होला, अनि कसैले भन्छ होला ओहो तिमी त कस्तो पवित्र जीवन जियौ, कस्तो आत्मिक मान्छे, कस्तो धार्मिक मान्छे, कस्तो राम्रो मान्छे भन्नुहुन्छ होला। तैपनि यति भन्दा भन्दै पनि र यति हुँदा हुँदै पनि तपाईको परिवारको व्यक्तिमा अथवा तपाईको आफन्तको बीचमा अथवा तपाईको घर परिवारमा चाहिँ किन शान्ति र समृद्धि छैनन् त? यो कुराहरुमा चाहिँ मानिसले आरोप प्रत्यारोप अथवा क्वेशन गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ। But God's answer for you is, in His time you are going to reap the blessing like never before. परमेश्वरको वचनले भन्छ तर परमेश्वरको ठिक समयमा तपाईले कटनी गर्नुहुनेछ, फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। Hallelujah.
And after me coming to ministry, many men and women of God started to prophesy that God is going to take me to the nations. But it was in 2020 God brought me out of my country, India. उहाँ सेवाकाईमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको जन अथवा पुरुष अथवा महिला जो कोहीले पनि उहाँको बारेमा अगमबाडी गर्नुभयो कि तिमी चाहिँ आफ्नो देशबाट बाहिर भएर सेवाकाई गर्नेछौ भनेर भन्थ्यो, अगमबाडी गर्थ्यो र 2020मा चाहिँ परमेश्वरले सेवाकाई आफ्नो देशबाट ल्याएको। Amen. As I always say, it is due to the lockdown I'm stuck here. Otherwise, there are many countries and invitations are pending. लकडाउनको कारणले मात्र म यहाँ अड्किरहेको छु, यहाँको सेवाकाईमा संलग्न छु, नत्र भने मलाई अन्य देशबाट पनि निमन्त्रणाहरू लगातार आइरहेको छ। म अन्तै हुन्छ। So it says in the due time, the time factor, it is all about the time. Time is very important, though we do not understand, because the time brings wholesomeness into our life. यो सबै कुरो भएको चाहिँ समय रेखाको कारणले, समय अवधिको कारणले नै हो। अनि समय चाहिँ हामीलाई समयको महत्त्व, समयको बारेमा कति कुरा थाहा नहुन सक्छ, तर समय चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेछ र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Amen. The more late it gets, it means the more you are becoming what God is wanting you to become in your life in order to step into that God ordained blessing in your life. कुनै आशिषको सन्दर्भ भनौँ अथवा कुनै राम्रो कुराको सन्दर्भ ढिलो हुनु अथवा पछौटे हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई अझै केही कुरो सिकाउनु भएको अथवा धैर्यता होला, अथवा केही कुरो चाहिँ अझै केही कुरो चाहिँ सिकेको परमेश्वरले तपाईँले सिकेको चाहनुहुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ तत्कालै नहुन सक्छ कुनै कुरा। Amen. It says you will definitely see the blessing you will reap if we do not grow weary. Very tired. वास्तवमै हामीले कटनी गर्नेछौँ, हामी आशिषको भागीदारी हुनेछौँ यदि हामी थाके नभए। Some people we see, no matter how many promises they acquire in their life, they always get tired and weary continuously. They will murmur and mumble within themselves, saying to themselves, how many days and how many months and years I have to go through these kind of same situations. चाहे असल अवस्थामा होस् या खराब अवस्थामा होस्, हामी जब लामो समय भएर जाँदाखेरि हामी थकित हुन्छौँ र कहिलेसम्म चाहिँ यस्तो दिन छिट्टै छुटकारा पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा आकांक्षा हामीमा उत्पन्न हुन्छ। God is saying your time is coming very soon. तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिम्रो समय चाहिँ छिट्टै आउँदै, Your time is now. तिम्रो समय अहिले नै हो। Don't lose heart. आफ्नो जोश र हृदयलाई चाहिँ नगुमाउनु। Don't look at what people are talking about you. मानिसहरूले तिम्रो बारेमा के भन्छन् त्यसको पछि नपर्नु र त्यो कुरा नसुन्नु। Amen. Hallelujah. And do not get disheartened at the kind of words they throw. कसै व्यक्तिले केही भनेको कुरा, कसैको केही प्रहारबाट चाहिँ हतोत्साहित नहुनुहोस्। Whatever they do, whatever they say, it's not about them, because you are made by the Creator, and Creator is responsible in blessing in your to bless you in your life. उनीहरूले कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिले जे भन्छ त्यो तपाईँ होइन, किनभने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँलाई जसरी सृष्टि गर्नुभयो उहाँले जे भन्नुभयो जे दिनुभयो तपाईँ त्यही गर्छ। Hallelujah. Because your source is from your Creator. Your everything is your Creator. You are created by Him, and He will be responsible for every situation to set right everything in your life. तपाईँ हाम्रो अथवा तपाईँहरूको सबैको केन्द्रित कुरा भनेको चाहिँ मुख्य स्रोत हो, जुन स्रोत चाहिँ परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता, सबैको जिम्मेवारी उहाँ नै हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँ विषम परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि जिम्मेवार चाहिँ सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ नै हाम्रो सबै कुरोको दाता र स्रोत हुनुहुन्छ। Amen.
for instance, parents who will give birth to the children, parents do take responsibility because they are their children. उदाहरणको लागि एउटा अभिभावकको उदाहरण लिउँ ताकि जन्म दिन्छ र उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी लिन्छ किनकि त्यो बच्चा बाल बच्चा चाहिँ उहाँको हो। Amen. For instance, after a mother giving birth to his son or daughter, will the son or will her child ask for the provisions or milk or food, whatever? No, it is an automatic process which comes out from responsibility. जस्तै उदाहरणको लागि एउटा आमाले छोरा अथवा छोरीलाई जन्म दिन् भने छोराछोरीले मलाई खानेकुरा दिनु दुध दिनु भनेर भन्दैन, तर पनि यो अटोमेटिक त्यत्तिकै त्यो एउटा प्राकृतिक नियमकै रूपमा नै यो भएको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ मान्छेको एउटा जिम्मेवारीको पनि अझ जिम्मेवारी माथिको जिम्मेवारी हो। Amen. Likewise, God is the one who bore you. You are his son and you are his daughter, and how can you even think that God will leave you without blessing you? तपाईँ हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कसरी यो कल्पना र यो शङ्का गर्न सक्छौँ कि हाम्रो सृष्टिकर्ताले हाम्रो प्यारेन्ट्सले अभिभावक परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्न भनेर। Amen. Bible says clearly that even though your father and mother forsake, when my father and mother forsake me, Lord, you are there for me. When your parents also, if they leave you, God is there for you. If children are leaving you, they are not taking your responsibility. Don't cry. God is there for you. If your relatives, friends, everyone started to withdraw from you and loving you, take heart and be happy because God will be your everything. वचनमा पनि लेखिएको छ बाबाआमाले छोडे पनि म त्याग्ने छैन भनेर, अनि हामीले पनि प्रभु मलाई मेरो बाबाआमाले त्यागे पनि तपाईँले त्याग्नु भएको छैन भनेर पनि भन्छौँ। अनि त्यही कारणले पनि तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्, हतोत्साहित नहुनुहोस् कि परमेश्वरले सबै कुराको वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँको यद्यपि तपाईँको छोराछोरीहरूले तपाईँले भनेको कुराहरू मान्दैन होला, निराश लाग्छ होला, रुन मन कराउन मन लाग्छ होला, तर चिन्ता नगर्नुहोस्, सबै कुराको जिम्मेवारी परमेश्वरले लिनुहुन्छ। Amen. Today God is telling one thing. Just now I am listening to the voice of God. भर्खरै मैले परमेश्वरको आवाजलाई सुने। It is like this. God is saying, make sure you are behaving right, sinlessly, a holy life in front of God, and He will definitely bless you. Can you repeat that? God is saying that to make sure that we are living a life pleasing to Him, Yes. sinless life and a holy life, definitely God is going to bless you. जब तपाईँ पवित्र जीवन र पाप रहितको जीवन र परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने खालको जीवन बिताउनुहुन्छ, उहाँको नजिक जानुहुन्छ, परमेश्वरले भर्खरै यही भन्दै हुनुहुन्छ कि निश्चितै रूपमा म त्यो व्यक्तिहरूलाई आशिष दिन्छु। Amen. Because Jesus Christ, God is known for holiness. Why He had to come down and why He had died for the humankind is to remove all our sins, sicknesses, sorrows and everything, and give us the holy life, blessed life and everything. येशू ख्रिस्ट चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, पाप रहितको जीवन जिउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ चाहिँ किन यस पृथ्वीमा आउनु पर्यो भन्दा यस पृथ्वीमा आएर उहाँ किन मर्नु पर्यो, दुःख भोग्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले सबै मानव जातिमा भएको पाप र बिरामीपन अनि अस्वस्थता सबै कुरा हटाउनको लागि चाहिँ उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो। Amen. Many talk about heaven. They want to go to heaven when they die. But how can you get the heaven? By accepting Jesus Christ as God and Savior, and by confessing all your sins to Him, and by receiving Him into your life. In that way, you can reach heaven.
सबैले चाहना गर्छन्, सबैले भन्छन् मरेपछि अथवा अन्त्यको समयमा स्वर्गमै जाने हो भन्ने आकाङ्क्षा सबैको हुन्छ। तर जाने कसरी हो? मात्र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर, उहाँमा रहेर, उहाँको प्रतिज्ञा वचनमा रहेर चाहिँ हामी स्वर्गमा जाने हो। Amen. Many think that giving sacrifices or doing some asanas or yoga, whatever it is, they won't take you to heaven. But only the blood of Jesus Christ will cleanse. After cleansing all your sins, can help you to reach heaven. Nothing more than that. योगा गरिरहेको व्यक्तिहरू देख्न सक्छौँ, Some sacrifices. कुनै बलिदानहरू गरिरहेको देख्छौँ। Some go to mountains. कोही चाहिँ अब मठ मन्दिर धाउने, देउराली धाउने, पहाड पर्वत उक्लिने गर्छन् र त्यहीलाई नै एउटा माध्यम बनाउँछन्, यति गरेपछि म स्वर्ग जान्छु भन्ने प्रकारको। तर ती कुराले योगा त्यस्तो मानिसले गरिने कुराले होइन, तर येशू ख्रीष्टको रगत र रगतको शक्तिद्वारा हामीले स्वर्गमा प्रवेश पाउँछ। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is very easy with Jesus. यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ धेरै सजिलो कुरा हो। You just need to do one thing, accept God and say, Jesus, I love you. Come into my heart, come into my family and life. Forgive all my sins. Bless me and my family. That is all. You are His and He will take care of everything. सजिलो छ, एउटै कुरा मात्रै भन्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँमा विश्वास गर्छु, आउनुहोस्, मलाई छुनुहोस्, मलाई लिनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने, अनि सबै कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। Amen. You know, you should understand the love of cross. How sweet He is, how kind He is. We should have been put to death on the cross. The nail piercings, all the harassment, all the thing which He had gone through, we would have been gone through the same process. But He took all the pain for us, and He is just saying, I did everything for you. Come, my loving child. That is enough. I want you. That's all. God wants nothing from you. हामीले क्रुसको प्रेमलाई बुझ्नु पर्दछ। येशू ख्रीष्ट किन चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, दुःख कष्ट र एकदम विषम परिस्थिति, थुकाइ कुटाएर चोटपटक भएर जानुभयो। यसको सट्टामा त बरु हामी जानु पर्थ्यो, त्यही बाटो भएर हामी गएको हुनु पर्थ्यो। तर किन उहाँले यो गर्नु भन्दाखेरि उहाँको समीपमा हामीलाई ल्याउनको लागि, हाम्रो पापहरू धुनको लागि र